بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 میں آج ہم صفحہ 5 میں صفحہ 5 میں اشارہ بی پڑھیں گے. الحمدللہ آج ہم صفحہ 5 پر پہنچ گئے ہیں اور یہ ہمارا لاسٹ پیج ہے. اس کے اوپر 4 اشارے ہیں اور ایک اشارہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ایک آج پڑھیں گے, باقی ہمارے پاس صرف 2 ٹاپک ہے. اور الحمدللہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہو سمجھنے کی, قرآن کو سیکھنے کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھیں اچھے سے, اور کوشش کرتے ہیں ہم, اللہ ہمیں توفیق دے اور زیادہ سیکھیں. تو آپ لوگ اپنے جو ہوم ورکس ہیں وہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے جائیں, اور اگر کبھی آپ سے مس ہو جاتا ہے تو آپ ضرور اس کی ویڈیو دیکھیں. ویڈیو دیکھ کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو نہیں سمجھ کچھ آتا تو آپ اسے پرسنل میں پوچھ سکتی ہیں. چلیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف. آج ہم کورس 2 جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں. اس 5 صفحات میں جو ہدایت کی بات ہے, متقین, کافرین, منافقین اور گروہ, یہ سب جو گروہ ان کی بات ہوئی ہے. دعوت قرآن ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان کو ہدایت اس کی بات. الحمدللہ ہم 4 پیج پڑھ چکے ہیں, 5واں پیج ہم پڑھ رہے ہیں. ان پیج کو ہم اپنی فنگرز کے اوپر اس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں. پہلا ہمارے پاس تھم ہوتا ہے 1 نمبر پہ, پھر 2 اور 3 فنگر, پھر 3 اور 4 اور 5 فنگر. اور ان جتنے بھی مضمون ہیں ان کو ہم اپنے فنگر کے اوپر ایسے اشارات رکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے آئیڈیا ہو سکے کہ جو ہم اشارے پڑھ رہے ہیں اس میں کون سی بات چل رہی ہے. تو 4 صفحات کے اشارے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ آپ لوگ سب دہرائیے, اس کے بعد ہینڈ ریس کر لیجئے سب لوگ تاکہ میں باری باری آپ کو کر دوں. سب سے پہلے اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, توقیوں کے لیے ہدایت, توقیوں کی صفات. سیکنڈ پیج پہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, سادی اور بیوقوف, 2 رخے لوگ. تیسرا پیج ہے آگ کی مثال, بارش کی مثال, قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. پھر ہمارے پاس چوتھا پیج ہے وعید و بشارت, مچھر کی مثال, گمراہ کون اور کفر کیسے. چلیے کون دہرائے گا سب سے پہلے, جلدی سے کر لیجئے. جی مس ہوا آپ دہرائیے. پہلا پیج ہے اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. دوسرا صفحہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف, 2 رخیں. تیسرے صفحے میں ہے آگ کی مثال, بارش کی مثال, قرآن کی دعوت, قرآن کا چیلنج. چوتھے صفحے میں ہے وعید و بشارت, مچھر کی مثال, گمراہ قوم, کفر کیسے. اچھا مس نیگت آپ اس کے شارٹ اشارات دکھائیے. تعریف, دعا, ہدایت, صفات, کافرین, منافقین, فسادی, 2 رخے, آگ, بارش, دعوت, چیلنج, وعید, مچھر, گمراہ, کفر. آج ہم دیکھتے ہیں 5واں صفحہ. 5ویں صفحے کے 4 اشارے کون سے ہیں؟ خلیفہ پر سوال, اسما کی تعلیم, سجدہ اور ابلیس, اور تسلانا اور توبہ. اس پہ 4 اشارے ہیں جس میں سے آج ہم پڑھیں گے اسما کی تعلیم. ان کو بھی ہم دہرا لیتے ہیں. ہمارا 5واں پیج ہے, چھوٹی فنگر, خلیفہ پر سوال, اسما کی تعلیم, سجدہ اور ابلیس, تسلانا اور توبہ. چلیے اس کو مس سائمہ آپ پڑھ لیجئے. مس ساجدہ آپ پڑھ لیجئے. آپ لوگ بہت ٹائم لگا رہے ہیں انمیوٹ کرنے میں. مس شمائلہ. خلیفہ پر سوال, اسما کی تعلیم, خلیفہ سجدہ اور پر سوال,
जी दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए प्लीज। जी खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा। ठीक है, इसके शार्ट इशारे कौन से होंगे ये भी दोहरा ले मुसाइमा। खलीफा, अस्मा, सजदा और खलीफा, सजदा, तौबा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे आज का इशारा उसका तारुफ लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे अस्मा की तालीम। अस्मा, अस्मा इसम से निकला अस्मा, ठीक है, और इसम का नाम, इसम का मतलब होता है नाम, ठीक है। तो आप इसी से हम देखेंगे कि आज हमारे इसके मजमून के साथ इसका इशारा जो है कहाँ रिलेट कर रहा है। पिछली आयतों के साथ ताल्लुक इसका क्या है, इससे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सवाल का जिक्र किया। यहाँ अल्लाह ताला ने इन्हें मजीद तफसील के साथ जवाब दिया है। यानी पिछले मैं कहा था ना, अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं खलीफा बनाने लगा हूँ, बनाने वाला हूँ जमीन में, तो फरिश्तों ने फिर सवाल किया था। तो अब फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने मजीद तफसील के साथ जवाब दे रहा है कि अस्मा की तालीम। सबसे पहले हम देखते हैं असबाब। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए। दूसरा सबक क्या है कि अगर कोई बात मालूम ना हो तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। फरिश्ते समझ है कि इंसानों के पास इल्म रहेगा जिसकी वजह से वो अच्छे काम भी करेंगे। अल्लाह ताला हर चीज का गैब जानता है। ये हमारे असबाब है। अब हम देखते हैं आज के हमारे सबक में बहुत कम है नए अल्फाज, ठीक है। 2 है पहली में, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 2। आज हम 3 आयात पढ़ेंगे और 3 आयात में हमें सिर्फ और सिर्फ 5, 6, 7 अल्फाज हैं नए जो हमें मिलेंगे। बाकी वो ही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, शुरू में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए इसकी हम, आप में से कोई तिलावत करना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है, फिर मैं करूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون। अब हम इसके देखते हैं तर्जुमा और फिर इसका लफ्ज तर्जुमा। अल्लामा और उसने सिखाए, आदमा आदम अलैहिस्सलाम को, अल अस्मा नाम, कुल्लहा सब के सब, तुम्मा अरज़हुम फिर पेश किया उनको, अलल मलाइकति फरिश्तों पर, फकाला फिर फरमाया, अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन बताओ मुझे नाम इन सब के अगर तुम हो सच्चे। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। व अल्लामा, व हर्फ है और अल्लामा ये फेल माजी है। अल्लामा, इसके पहले हमने QC1 में पढ़ा था आलिमा, ठीक है। आलिमा का मतलब था उसने जाना, ठीक है। आलिमा उसने जाना। अब यह है अल्लामा, उसने सिखाया। अल्लामा उसने सिखाया, माजी का है, वाहिद है,
اور اس کا مطلب ہے اس نے سکھایا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں وہ عالمہ تھا, اب روٹ ورڈ دونوں کے سیم ہے. عین لام میم تھا, ابھی عین لام میم تھا, لیکن کیا ہے کہ اس میں تشدید زیادہ ہے, شد زیادہ ہے, جس کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی کنسٹرکشن جو ہے چینج ہے. ٹھیک ہے. تو یہ QC3 میں جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے علامہ اس نے سکھائے. آدم, حضرت آدم علیہ السلام کو آدم, آپ دیکھیے اردو میں کیسے لکھا جاتا ہے, لیکن الف کے اوپر زبر, کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے, کھڑا زبر, اور اردو میں ہم لکھتے ہیں اس کے اوپر مد ڈالتے ہیں. آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ الاسماء. الاسماء جوڑ کے پڑھیں گے, آدم الاسماء. ٹھیک ہے. اسما کیا ہے؟ کس نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نام اسم کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع ہوتی ہے اسما. تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ اسما سکھائے. ٹھیک ہے, اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو. اب یہاں پر اس نے سکھائے, یہاں پر جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو اسما. کلہا, کلہا دو ٹکڑے ہیں, کلہ اور ہا. ٹھیک ہے, سب کے سب. کلہ ویسے کہہ رہا ہے نا, کلہ سب کے سب. اب ہا یہاں پر اسم ضمیر آیا ہے. ٹھیک ہے, کلہا, تو یہ اس کا مطلب سب کے سب. سما, سما کا مطلب ہوتا ہے پھر, یا تو ٹھیک ہے یا ہوتا ہے جیسے ہم وہ بھی پڑھتے ہیں وہ. یہاں پر سما کا مطلب ہے پھر. آرازہ ہوں, آرازہ ہم دو ٹکڑے ہیں, آرازہ اور ہم. آرازہ جیسے عرض کرنا, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا عرض کرنا, یا پھر پیش کیا ان کو, نہیں پیش کرنا, عرض کرنا, یا کہتے ہیں اردو میں عرضی کہتے ہیں, کوئی عرضی درخواست وغیرہ پیش کی جائے تو یہ اسی سے وہی لفظ ہے آرزہ ہم. جیسے وہ اکثر نہیں شاعر جب شعر کہتے تو کہتے ہیں عرض کیا ہے, یعنی وہ عرض کیا ہے, یعنی ایسے پیش کرتے ہیں اپنے کلام کو, اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں عرض کیا ہے. تو یہ وہ والا عرض ہے کہ پیش کیا ان. ہم کیا ہے؟ عرضہ اور ہم جو ہے اسم ضمیر ہے, یعنی کہ ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کو, کن کو پیش کیا. ٹھیک ہے, ابھی اس کی جواب آ گیا ہے علی الملائکۃ. ٹھیک ہے, علی پر, الملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملک کی. ملک فرشتہ اور ملائکہ فرشتے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے, پھر سب کے سب پھر پیش کیا ان کو کس پہ؟ فرشتوں پر. ٹھیک ہے, فرشتوں پر جب پیش کیا پھر کیا فرمایا؟ فقالا, فا کا یہاں پر مطلب آ گیا پھر. ٹھیک ہے, فا کا مطلب پس بھی ہوتا ہے. فقالا پھر فرمایا, کالا وہی ٹیبل ہے. ٹھیک ہے, کالا اس نے کہا. تو ٹھیک ہے, فقالا پس فرمایا, انبئونی. انبئونی یہ جو ہے یہ فعل ہے, فعل ماضی ہے, لیکن یہ ہمارے اگلے لیول کا ہے, QC3 میں جا کے ہم پڑھیں گے. انبئونی. ٹھیک ہے, انبئو اور نی دو ٹکڑے ہیں اس کے. یہ نیچے دیکھیے لکھا ہوا انبئو. انبئو کا مطلب ہوتا ہے بتاؤ. ٹھیک ہے, یہ کون سا فعل ہے؟ یہ اسم ماضی ہے, مضارع ہے, یا یہ امر ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے سچ میں سے؟ جی ہیلو. مضارع. اچھا, مضارع. مضارع نہیں, یہ ہے فعل امر ہے. انبئو بتاؤ, بتاؤ. ٹھیک ہے, بتاؤ جمع کا ہے نا, انبئونی بتاؤ مجھے. اب یہ چھوٹی یہ ہے نا نی, جو یا کی ضمیر ہم اپنی طرف کرتے ہیں نی مجھے, یہ وہ والا نی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو کسی فعل کے ساتھ ہی آتا ہے تو نون کے ساتھ آتا ہے. انبئونی, انبئو فعل ہے امر, اور نی مجھے, بتاؤ مجھے. یعنی کیا ہے یہ جو ہے انبئو. ٹھیک ہے, انبئو جمع کا ہے. اگر خالی واو نہ ہوتا ہوتا ہے انبئو, آپ ہم آگے جا کے اس کا بھی آئے گا جو اس کا ماضی کا ہے. اب یہ کیا ہے؟ جمع کا ہے, اور یہ امر ہے. انبئونی بتاؤ مجھے, بی اسمائی یعنی نام. ٹھیک ہے, اب اس میں بی کی پریپوزیشن آئی ہے, بی اسمائی, یہ نام اس کے لیے. کس کے نام؟ اولائی. اولائی کیا ہے؟ کون سا یہ ہے اسم؟ ہم پڑھ چکے نا QC1 میں. یہ اولائی پڑھا تھا ہم نے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ کون سا ہم نے اس میں اشارہ کیا تھا, یاد ہے کسی کو؟
किया, ये इसम इशारा है, हाउलाई जब हम इशारा करते थे, हाज हमने कहा हाजी, हाजा और हाउलाई, ठीक है, जमा का इशारा है उन सब के। तो क्या बताया, नाम उन सब के, इन कुंतुम सादिकीन, इन अगर, तुम हो सादिकीन सच्चे, ठीक है, सादिक की जमा सादिकीन है, याद उनके साथ इसम फाइल, इन कुंतुम सादिकीन, अगर कुंतुम क्या है, कुंतुम कौन सा पहले है, हमने पढ़ा था ना काना का फेल, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, ठीक है, कुंतुम अगर हो तुम सच्चे, इन कुंतुम सादिकीन। यहाँ पर एक दफा फिर रिपीट करती हूँ, और उसने सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को नाम सब के सब, फिर पेश किया उनको फरिश्तों पर, फिर फरमाया बताओ मुझे नाम इन सब के अगर तुम हो सच्चे। इसकी शरत देखते हैं, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, यहाँ अस्मा से मुराद तमाम चीजों के नाम हो सकते हैं, कि इसमें छोटी चीज हो बड़ी हो, जितने भी हमारी दुनिया में इस्तेमाल की चीजें थी, ये दुनिया में जहां जहां जो जो चीजें हमें यूज करनी थी, जो भी काम हमने करने थे, उन सब के नाम, उसमें छोटी चीज भी हो सकती है, उसमें बड़ी चीज भी हो सकती है, जैसे चांद, सूरज, तारे, दरख्त, फल, या इसके अलावा मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। अल्लाह ताला ने सब के सब नाम जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। अल्लाह ताला ने हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुसूसी हैसियत बख्शी और फिर इन्हें इल्म से नवाजा। दर हकीकत इसमें हमारे लिए एक बड़ा एजाज है, लिहाजा हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पर क्या बख्शा, इल्म नवाजा ना, इल्म दिया, अल्लाह ताला ने इल्म दिया और सबके सब नाम बता दिए, जबकि जो फरिश्तों को जो इल्म दिया था वो महदूद इल्म था, जैसे कोई बारिश बरसाने का फरिश्ता है, उसको उसी के मुतालिक इल्म दिया, कोई जान निकालने वाला मुल्कुल मौत है, या कोई जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, यानी हर किसी को उनके मुताबिक, उनके काम के मुताबिक इल्म दिया। लेकिन इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुसूसी हैसियत दी और सबका सब इल्म दे दिया, और हर चीज का इल्म उन्होंने, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तारफ इनके बेहतरीन वस्फ यानी इल्म के जरिए कराया। इससे पता चलता है कि हमारे पास सीखने की सलाहियत है, ठीक है, हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इल्म जो है अल्लाह ताला ने सबसे पहले दिया, तो हमें, हमारे पास भी यकीनन सलाहियत है, तो हमें चाहिए कि हम सीखें और इसको पॉजिटिवली सीखें, अच्छे कामों के लिए सीखें, दीन के लिए सीखें, दीन को फैलाने के लिए सीखें। तो रब्बी जितनी इल्म, दुआ भी अल्लाह ताला ने सिखा दी हमें, ठीक है, इसके जरिए से हम दुआ मांगे और अपनी सलाहियत के लिहाज से इल्म हासिल करें और दूसरों को भी सिखाएं। यहाँ पर हदीस लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश के लिए किसी रास्ता पर चले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। सही मुस्लिम की हदीस है, यानी कि जो कोशिश करता है ना, जो कोशिश करता है तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए रास्ते आसान करता है, जिसने कोशिश ही नहीं करनी तो फिर उसको हिदायत भी नहीं मिलती। दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब इसे मिलता रहता है, सदका जारिया, क्या वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, या नेक औलाद जो इसके लिए दुआ खैर करती रहे। ये सिर्फ 3 चीजें हैं जिनका सवाब मरने के बाद मिलता है, इसके अलावा और किसी चीज का नहीं मिलता। अगली हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह उसको दीन की समझ अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने आप लोगों को दीन की समझ दी, आप लोगों को दिलों में शौक पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने आप सबके साथ, हम सबके साथ भलाई का इरादा किया है इस हदीस के मुताबिक। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों की ये हदीस। चलिए इसको एक दफा पढ़ लें, फिर हम ब्रेक करेंगे नमाज की। कौन पढ़ेगा इसको? पढ़ लीजिए, मिस मुजना आप पढ़िए। मैम पढ़ूं? पढ़ो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. میم ترجمہ پڑھوں. جی ترجمہ پڑھ لیجیے. اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو. ماشاء اللہ. اچھا ابھی ہم چھوٹی سی بریک کرتے ہیں نماز کے لیے. 7:35 پہ ہم سب لوگ آ جائیں. ابھی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. ون بائی ون دیکھتے ہیں. کالو، کالا کا ٹیبل جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کالا اب یہاں پہ ہے کالو. انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، کون بتائے گا کنہوں نے کہا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کالو انہوں نے کہا. فرشتوں نے. ہاں بالکل فرشتوں نے کہا. کالو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا سبحانہ کا. سبحانہ اور کا دو ٹکڑے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. سبحانہ پاک ہے، کا جو ہے ضمیر لگی ہوئی تو، وہ جو ہم اشارہ سامنے کرتے ہیں. انہوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، علم، علم کوئی علم نہیں، کوئی علم. ٹھیک ہے. علم یہاں پر یہ علم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ علم کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل. فعل کون سا ہے؟ فعل تو ہم نے کون سا فعل پڑھا تھا؟ فعل تو ہم نے پڑھا تھا علیمہ. تو یہ تو علیمہ نہیں ہے، یہ علم ہے. کیا ہے یہ؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. علم جیسے مصدر ہے نا، علیمہ کا ہم نے پڑھا تھا عالمون، معلومون، علمون. یہ علم وہی ہے، لیکن یہ جو زبر ہے یہ کسی وجہ سے زبر بن گئی، پیش جو ہے زبر بن گئی. تو یہ اس کا لا کی وجہ سے ہو سکتا. تو لا علم، لا علم نہیں کوئی علم، لانا ہمیں یا ہمارے لیے یا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر یا سوائے. اللہ ما علمتنا، ما کا مطلب ہوتا ہے جتنا یا جو. ٹھیک ہے. علمتنا، علمتنا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے ذرا بتائیے. جی آپ لوگ آج ایکٹیو نہیں ہو، پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ایکٹیولی آج لوگ. آج خیریت کیا ہے؟ علمتنا، علم، علمتا اور نا. ٹھیک ہے. یہ دو ٹکڑے ہیں. علمتا فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. علامہ، علم، علمتا یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نصرتا، یعنی کہ نصرتا، علمتا، پھر فعلتا یا انعمتا، یہ اس پیٹرن پہ ہے یہ. لیکن یہ ہے جو اگلے کورس میں ہم اس کو پڑھیں گے. مجھے تو نہیں. علمتا، علمتا تو نے سکھایا. ٹھیک ہے. نا اس کے ساتھ ضمیر ہے. علم تنا جتنا تو نے سکھایا ہمیں. ٹھیک ہے. خیر ہم اس میں عربی میں پڑھتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے. یہ وہی ہے اس پہ بار ہوا علمتا، علمہ. ٹھیک ہے. علمہ یہاں پر ہوا علمہ. ٹھیک ہے. علمہ کے ساتھ ہو کی ضمیر لگی ہوئی، یہاں پر ہے علمتا. ان کا دو ٹکڑے ہیں. ان بے شک، کا تو، ان کا اور ساتھ میں انتا. انتا بھی یہی اشارہ ہے، کا بھی یہی اشارہ ہے. کا اور انتا دونوں جب ایک جگہ پہ دو الفاظ ایک میننگ کے اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس میں اسٹریس آ جاتا ہے، اس میں زوردار اس میں آ جاتی ہے، پھر ٹکرا ان کے اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس میں ہے اس کا مطلب بے شک تو ہی. ان کا اور انتا دو آگے تو اس کا مطلب تو ہی، بے شک تو ہی العلیم الحکیم. انت العلیم الحکیم. العلیم اور الحکیم دونوں جو ہے اسی پیٹرن پہ جیسے ہم نے رحیم پڑھا تھا. ٹھیک ہے. کنٹینیوٹی کس میں تھی اور کنٹینیو ہے اور بہت زیادہ
بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے جس میں خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اب اس کی شرح دیکھتے ہیں. اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کی مثال اپنے سامنے رکھیں اور کہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کسی چیز کے یا واقعے کے پیچھے حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر راز و حکمت کو جانتا ہے. ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے، جیسے زلزلے یا موت یا بیماری وغیرہ. یعنی کہ بہت چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. تو اس میں پھر ہمیں اپنی ہی باتیں نہیں کہ اچھا ایسے ہوگا، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے. تو ہمارا علم تو اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. اس لیے ہمیں ہر چیز کے پیچھے جو پوشیدہ حکمت ہے اس کو نہیں جان سکتے. اللہ ہی جانتا ہے جو بھی اس میں اچھائی ہوتی ہے یا جو بھی اس میں ہمارے لیے کوئی آزمائش ہوتی ہے. چلیے اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. کون پڑھے گا؟ مس کون پڑھے گا؟ مس شمائلہ آپ پڑھیں گی یا مس حوا؟ چلیے آپ پہلے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت. ٹھیک ہے. قال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے. بس جب اس نے بتا دیے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. کالا اس نے فرمایا یا اس نے کہا، یا آدم یا پڑھ چکے ہیں اے آدم. ٹھیک ہے. یا حروف ندا ہے اس میں پکارنے کے لیے بلایا جاتا ہے یا آدم. اے آدم امبے ہوں بتا دے ان کو. امبے یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا امبے اونی. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا. ابھی یہاں پر بتا دے یہ اس کا واحد ہے. ٹھیک ہے. امبے واحد ہے، امبے جو تھا اس کا جمع تھا، تو اب اس کا یہ واحد. ٹھیک ہے. تو فرمایا اے آدم بتا دے ان کو. ٹھیک ہے. اس کے دو ٹکڑے ہوں گے امبے اور ہم. ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ فعل امر ہے. امبے یہ والا اشارہ امبے بتا دے ہم انہیں، بتا دے انہیں. اسمائی اسمائی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اسمائہم پورا الفاظ اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جلدی سے بتا دیجیے. کیا ہو گیا؟ اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے بتائیے نا. میم 3 ہوں گے، بے الگ، 3 اسما الگ اور ہم. بالکل صحیح 3 ہوں گے. بالکل صحیح کہا. لیکن آپ وہ ڈیٹ سے اپلائی کرتے ہو. کیا آپ کو مائک کھولنے میں ٹائم لگ جاتا ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ آپ کوشش کیا کریں جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے کلاس کا اسی کے اندر ہم اپنی کلاس کمپلیٹ کریں. بھی الگ ہے، اسمائی الگ ہے اور ہم الگ ہے. 3 اس کے ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے. نام ان کے. فلما بس لما جب، فلما بس جب، انباہم اب یہ تیسرا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے. اسی پیٹرن یا اسی سے کا انبا اس کا ماضی آ گیا. اس نے بتایا. ٹھیک ہے. انباہم اس نے بتایا ان کو. 2 ٹکڑے ہیں انباہم. اب یہاں پر دیکھیں 3 ہم نے فعل پڑھے. سب سے پہلے انبئونی ہم نے تینوں کے ساتھ اسم
लगा हुआ, इसमें ज़माइर लगा हुआ, अम्बेऊनी हमने पढ़ा था, फिर अमर जमा, फिर हमने पढ़ा अम्बेहुम। अम्बेहुम जो था वो इसमें हमजा के ऊपर जबर आ गई, लेकिन ये इसमें वो है जज़म है, तो ये हमने पढ़ लिया, ये भी अमर था, ये हमने पढ़ा वाहिद। फिर हम पढ़ा अम्बा। अम्बा क्या है, ये फेल बाजी है और साथ इसके हम जमीर लगी थी, अम्बा, ठीक है, उसने बताए। बस जब उसने बताए उनको, क्या बताए, बे अस्माइन, उनके नाम, ठीक है, जो भी नाम थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब किसको बताया, फरिश्तों को बता दिए, सबके सब नाम जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाए थे। काला, फिर तो फरमाया, इसने फरमाया यहाँ पर अल्लाह ताला का हो गए, तो काला अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम, अलम के दो टुकड़े होंगे, आ और लम। आ का मतलब होता है क्या, हमने पढ़ा था ना, हम पढ़ा था शुरू में, उसी बार में पढ़ा था, ये सवाल के लिए हम हमजा इस्तेमाल करते हैं। आ लम, लम का मतलब होता है नहीं। लम यलिद हमने पढ़ा था, लम यलिद, लम जब होता है तो फिर माजी में जो लगता है मुजारे के साथ लगता है, लेकिन मीनिंग जो है माजी का देता है। जैसे आगे आ गया अकुल, ठीक है, अकुल क्या है, ये काला का टेबल जब हमने पढ़ा था, काला कालू, फिर हमने इसका मुजारे पढ़ा था, यकूलू यकूलूना तकूलू अकूलू, ये अकूलू था, ठीक है, अकूलू था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लम के ऊपर, लम की वजह से लाम के ऊपर जो आगे जज़म आई है, ये लम की वजह से आ गई। लम जो है उसको मजूम कर देता है, जज़म दे देता है, और इसका जो मीनिंग होता है वो भी इसका माजी में चला जाता है। काला अलम अकुल लकुम, तो फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था, ठीक है, लकुम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अलम क्या नहीं, अकुल मैंने कहा था, लकुम तुमसे, ठीक है, इन्नी बेशक मैं, ये हम इशारा करते हैं, इन्ना के साथ जब हम एक ही जमीन मिलाते तो हम इशारा होता है इन्नी बेशक मैं, आलमू, आलमू ये भी क्या है, मैं जानता हूँ, ये हमने पढ़ा था ना, अभी इसका फेल मुजारे है कि आलम मैं जानता हूँ। गैब अस्समावाति, गैब इसम है, अस्समावाति वल अर्ज़, गैब अस्समावाति वल अर्ज़, छुपी हुई चीजें आसमानों की और जमीन, ठीक है, तो इसमें क्या है, अस्समावात समा की जमा है, ठीक है, और वल अर्ज़ जो है ये वाहिद। गैब यहाँ ये तीनों इसम है, गैब भी इसम है, ये तीनों इसम, वाह और आलम मैं जानता हूँ, ये भी वही आ गया, पहले आलम यहाँ पर भी आया, फिर मुजारे है अपनी तरफ इशारा, आलम मैं जानता हूँ, क्या, माँ तुबदून, माँ जो कुछ, जो तुबदून तुम जाहिर करते हो, तुबदूना ये भी फेल जो है मुजारे है, लेकिन अगले लेवल का है, आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। माँ तुबदूना जो कुछ तुम जाहिर करते हैं, व माँ और जो कुछ, उन तुम तक्तुमून तुम छुपाते हो, उन तुम तक्तुमून तुम छुपाते थे। अब यहाँ पर तक्तुमून का मतलब होता है तुम छुपाते हो, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा तुम छुपाते हो, लेकिन यहाँ पर कुन तुम की वजह से इसका मीनिंग बन जाएगा तुम छुपाते थे, कि हमने काना का टेबल पढ़ा था ना, काना का टेबल, काना कानू ताकुन कुन तुम और कुन्ना, तो माजी यानी कि ये माजी के साथ जब हम कोई भी मुजारे लगाएंगे तो उसका जो मीनिंग होगा वो बन जाएगा छुपाते थे, यानी इसका माजी इस्तमरारी इसको कहते हैं, कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू टेंस बन जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये तुबदून का लफ्ज एक थोड़ा न्यू है, तो इसलिए ये तख्तुमून का भी, ये हमने कातमा का टेबल पढ़ा हुआ है, कातमा कातमू, तो इसका मतलब होता है छुपाना, तो इसका मतलब छुपाना है, तो फिर तुबदून इसके अपोजिट हो गया, एक जाहिर करने, अब छुपाना, तो इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं कि कातमा या तख्तुमून का मतलब होता है छुपाना, तो तुबदून का मतलब होगा जाहिर करना। शरह देखते हैं, काला या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, अल्लाह ताला ने ना सिर्फ वाज़ह फरमा दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बात चीजों को फरिश्तों से ज्यादा जानते हैं, बल्कि इन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म भी दिया। इन अल्लाह ताला ने उनको फरिश्तों को बता दिया, वहां पर फरिश्तों को जब ये बातचीत चल रही थी तो अल्लाह ताला ने बताया कि हजरत आदम जो है फरिश्तों से ज्यादा जानते हैं। दिया तो अल्लाह ताला ने इल्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इल्म दिया, फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने इल्म दिया, लेकिन जितना अल्लाह ने चाहा। तो अल्लाह
پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. آگے فرمایا شرح کیا ہے، قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. یعنی کہ اگر ہم کسی چیز یا کسی واقعے کے پیچھے کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ زمین و آسمان ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے. ہمیں تو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا حکمت رکھی ہے اس کے پیچھے، تو اس لیے ہمیں یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جانتے ہیں. ہمارا علم تو بہت محدود ہے اور ہم اس دنیا کی ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو جان ہی نہیں سکتے. جیسے زلزلے آتے ہیں، موت، بیماری یا کچھ ہوتے ہیں، کچھ حادثات ایسے ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. اچھا، یہاں پر وما کنتم تکتمون، بعض علماء نے نقل کیا ہے، بعض علماء نے اس میں نقل کیا کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم افضل زیادہ علم والے ہیں، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا. یہی بات تھی جسے وہ چھپا رہے تھے. اللہ عالم، یعنی اللہ جانتا ہے. اچھا، یہ ہماری یعنی کہ جو ہم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے جو اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا. در حقیقت یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے سبق نہیں سیکھا، جیسے کہ اگلی آیت میں دیکھیں گے. ایک اور تفسیر یہ ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کو ذکر کیا اور انسانوں میں اچھے لوگوں کے پائے جانے کے امکانات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. یعنی صرف انہوں نے یہی کہا کہ انسان خون بہائے گا، یہ نہیں کہا کہ اچھے کام بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، صدقہ خیرات بھی کرے گا، اچھے عمل بھی کرے گا. یہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، صرف ایک ہی بات ہے. چلیے، اس کی تلاوت کون کرے گا؟ ایک دفعہ پڑھ لیں. کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کر لیجیے جلدی سے، جس سے جو پڑھنا چاہے اس کو. جی مس ہوا پڑھیے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے. پس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمینوں کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے. چلیے اب ہم اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. کوئی ترجمہ کون پڑھے گا؟ مس موزنا آپ ترجمہ پڑھیے. اور اس نے سکھایا آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو. انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. آپ اگلی والی آیت کل پڑھیں، کنٹینیو کریں. فرمایا اے آدم بتا دو ان کو نام ان کے. پس جب اس نے بتایا ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے. چلیے ابھی ہماری یہ تینوں آیتیں کمپلیٹ ہوئی. اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں اسباق کیا ہے، دعا کیا ہے اور قرآن کیا ہے. ٹھیک ہے، اسباق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. ٹھیک ہے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. رشتے سمجھ گیا کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جاننے والا ہے. اس کا دعا دیکھتے ہیں. اللہ سے دعا کریں گے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اور ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت اور پوشیدہ ہے. اور پلان ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو اس سے سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے آیات پڑھی اس میں سے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم سب سے پہلے اسم کی جمع ہے اسماء. ٹھیک ہے، ملک، ملک میم کے اوپر بھی ضرب برابر ہوتی ہے. ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، اور ملائکہ یہ بھی فرشتے جمع ہے.
गायब और गुजूब, गायब की जमा गुजूब। चलिए कौन पढ़ेगा इसको? मिस अलीजा पढ़िए। मिस अलीजा, मिस साइमा पढ़ लीजिए। आप लोग मौजूद नहीं है, ये क्या है? ये मिस साजिदा आप पढ़िए। मिस हवा आप पढ़िए। इस अस्मा, मलक, मलाइका, गैब, गुयूब। अब इस पर हम देखें कि जो 3 हरफ वाले सेहतमंद अफ़आल हैं जो हमने सिवन में पढ़े हैं, फातहा, नासरा, ज़ारब और सामिया के पैटर्न पे आने वाले, उनको हम देख लें। ठीक है, सबसे पहले आराजा। आराजा का पढ़िए आप, मिस हवा पढ़िए आप। यारिसुन, यारिस, आरिसुन, मारूजुन, हर्जुन। इसका जो रूट वर्ड है वो आइन, रॉ और स्वाद है, और ये ज़रबा का बाप है। और अराजा का मतलब होता है उसने पेश किया। पेश किया। चलिए आगे पढ़े। नासारा, सादा का पैटर्न जो है, सादा का फेल जो है वो सदाका, सदाका, हम्म सदाका, यस्लिकु, उसदुक, सादिकुन, मसदूकुन, सिद्कुन। और इसका जो रूट वर्ड है स्वाद, दाल और काफ है, और ये नसारा का टेबल है। कतमा, यक्तुमु, उक्तुम, कातिमुन, मक्तूमुन, कितमुन। रूट वर्ड है काफ, ता, मीम, और ये भी नसारा का बाब है। यहाँ पर कितमान, इसका बिल्कुल डिफरेंट मसदर आ गया, क्योंकि मसदर जो है ना चेंज होते रहते हैं, सेम नहीं होते। अब हम देखते हैं 3 हरफ वाले कमजोर अफ़आल। कमजोर अफ़आल हमारे पास है गाबा। ठीक है, गायब से, जो गायब का जो बना है इसका गाबा। ठीक है, गाबा। ठीक है, गायब का मतलब था वो गायब हुआ है, गायबा, यगीबु, गिब, गायब, डैश, गायब। ठीक है, इसमें इसका मफूल नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये गायब होने वाला वो खुद ही, ये जो हुआ गायब हुआ खुद ही। ठीक है, और काला और गाना ये वो अफ़आल हैं जिनमें एक हर 3 लाइन में एक बार जरूर आता है, ये हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, काला और गाना। चलिए आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग जो है एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर में आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी हमने करनी है, इसलिए आप लोग एक्टिव हो जाए। तो आप देखते हैं हमारा अगला पार्ट है, हमारा ग्रामर अफ़आल है, और हम इसका यादा कर रहे हैं। पिछली रिवीजन है जो हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो आज के सबक में हम दा, हदा, जन्ना और जन्ना के स्टाइल पर आने वाले अफ़आल का यादा करेंगे। ठीक है? जैसा कि हम सही अफ़आल में फातहा, नासरा, ज़रबा, सामिया पढ़ चुके हैं, और इन्हीं पैटर्न में हमने ये दूसरे हमने पढ़े हैं, अफ़आल पढ़े हैं, वाहबा, वादा, काला, ज़ादा, दा, हदा, जन्ना और जल्ला। ये हमने इन्हीं पैटर्न के ऊपर हम पढ़ रहे हैं। हम हर क्लास में हम इस वाली स्लाइड को रिपीट करते हैं। ठीक है, ये जैसे इनके सेहतमंद अफ़आल जो है 9000 बार पूरे कुरान पाक में आए हैं, इसी तरीके से कमजोर अफ़आल हैं वो भी 9000 बार ही आए हैं, और जो 1300 आए हैं वो डबल हरफ वाले, इनके मुकर्रर जो अल्फाज हैं यानी डबल हरफ वाले, वो 1300 बार आए हैं। और इसको इनके हमने याद रखने के लिए एक रखा था कि अल्लाह ने देने का वादा किया है। वाहबा, वादा, वाहबा उसने दिया, वाहबा उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा, ज्यादा उसने ज्यादा दिया, ज्यादा किया। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा, हदा, दा उसने दुआ की, हदा उसने हदायत दी। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। जन्ना, जल्ला, जन्ना उसने गुमान रखा, जर्रा वो भटका। तो इस तरीके से हमने इसको हम याद रख सकते हैं कि इस वर्ड की वजह से। ये हमारा वो टेबल है जिसको हमने कोड बनाया हुआ है, ये मास्टर टेबल है। ये सारे के सारे हमने शुरू में जो पढ़ा था, ये सब के सब कोड है। ठीक है, जैसे पहले हम कहते थे ये फातहा के बाब से है, अब हम जो कमजोरा पढ़ेंगे और वो फातहा के बाब जो होगा हम उसको कहेंगे वहाबा के स्टाइल करेंगे, वहाबा के स्टाइल है, इसका कोड है वहाबा है। इस तरीके से हम नासरा वाले पे अब हम कहेंगे काला,
इनके कोड रखा हमने। अगर काला बीच में अगर कमजोर हल्फ होगा तो हम उसको का हम देंगे कोड। अगर उसके आखिर में अलिफ इनका आ रहा है या कमजोर हर्फ कोई भी आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, दाल आए क्या पैटर्न है। इस तरीके से मुख्तलिफ ये हमारे बने हुए हैं और ये मास्टर हैं, उसको हमने कोड के लिए तो एज अ कोड इस्तेमाल करते हैं हम। तो अब हम जो सी1 वाले जो फातहा नासरा ज़ारा बसामिया उनसे हट के अब हम ये वाले कोड इस्तेमाल। तो चलिए आज हमने देखना है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, ये हम इसी पैटर्न पे हम पढ़ते जा रहे हैं सारे के सारे। आज हम दुआ के स्टाइल पर आने वाले अल्फाज को हम लेंगे, इसका हमें याद करें। चलिए हैंड रेस कर लीजिए, सबसे पहले कौन इसका दुआ का कौन करेगा। चलिए दुआ का टेबल शॉर्ट टेबल करिए मिस, बाकी लोग भी हैंड रेस कर लें। दआ यदउ उदउ दाइन मदउवन दुआ वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। ये माजी है। दआ दऊ दुआ दाऊ बाद उद है, ये तो माजी नहीं है, दुआ दाऊ नहीं है। ठीक है, उद ये क्या है, अमर है। ठीक, और बुला लो अपने वाहों को अल्लाह के अलावा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा उद उ चार फिंगर्स, उद उ चार फिंगर्स। क्या है इसका बाब, क्यों कौन सा बाब है इसका? ये नसरा नासरा के बाब से। ठीक, चलिए मिस अलीसा मुस्तफा आप अगले वाला पढ़िए। तला इसी पैटर्न पे है, तला यातलू। तला यतलू उतलू तालिन मतलून तिलावतन इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह। यहाँ पर ये यतलूना कौन सा इस्तेमाल हुआ है आपके मैम टेबल में? मुजारे। मुजारे इस्तेमाल हुआ। ओके अच्छा आप मुझे बताइए तला यतलू का इसका कोड क्या है? कोड याद है आपको? ता अलिफ लाम। इसका कोड है दा। ये हमने दा का पैटर्न पढ़ा, दा इसका। चलिए आगे है खला। खला को कौन पढ़ेगा? मिस कुलसूम पढ़ेंगे आप? स्मूसना शिखर आप लोग कोई भी मौजूद नहीं है? मिस रास्ते में हूँ, आवाज नहीं आएगी। ओके ओके चलो ठीक है, मिस मुस्ना आप पढ़ दीजिए। मुझे आवाज आ खला यखलू उखलू खालिन देश खुलूवन व इज़ा खलौ इला शयातीनहिम। मैम ये उसका है, अमर नहीं क्या है, मुसद्दर मजदर। वाइजा खालू वो जब मिलते हैं अपने शैतानी तरफ। ठीक है, क्या है ये? मजदर। खला खलू, खला खलू माजी है ये। अच्छा माजी है, ठीक माजी है, है। माजी है ये। चलिए अब जी हमने जी। दा के पैटर्न पे आने वाले ताला और खला हमने कर लिए। कि अभी हम आगे करते हैं हदा के पैटर्न पे आने, ये ठीक दो दो ही ज्यादा नहीं है। हदा के पैटर्न पे आने वाले हम करते हैं। चलिए मिस मिस साइमा आप पढ़िए, आप हदा वाला टेप। हदा यहदी इहदी हादिन महदी हिदाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अच्छा एक दिन ये कौन सा आया है? एक दिन ये कौन कहाँ से आया है? अमर अमर आया, वेरी गुड। अच्छा बताइए कि ये कौन से बाब से है? बाब अपनी टॉपी लेकर आओ, मैं अपनी टॉपी लेकर आऊँ। हदा यादी का कौन सा बाब है? जी बाब कौन सा है? हदा यादी का कौन सा बाब है? किसी को नसरा पता क्या? नहीं? नासरा में तो बेटा हदा यादी तो नहीं होता, वो तो नासरा पेशवारा होता है, नासरा यंसुर होता है। साफ तो ले। जरूरत नहीं है ना हेलमेट साफ।
पता नहीं लेकर आ जाओ ना मैम ज़रा ज़ाराबा के भाई, ज़ाराबा के स्टाइल पर, ज़ाराबा के बैठ अदा याद है, ठीक है, ज़ाराबा याद, ज़ाराबा याद है। चलिए आगे पढ़ेंगी मिस, कौन पढ़ेगा? मिस मुस्ना आप पढ़िए। जजा यज, जज़ा यजज़ी इजज़ी जाज़िन मजज़ीजुन जज़ाउन जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर हम बोलते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। ये कौन सा लफ्ज आया? खैरन। मैम ये मज़दर है। मजदर आया, मजदर आया, ठीक हो गया। अच्छा जजा यज कौन से बाब से है? ज़राबा। ज़ाराबा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए अगला टेबल कौन पढ़ेगा? जरा यजरी, मिस्त्री का आप पढ़ेंगी, जरा यजरी। Yes, ma'am. Jaza, Yajri, Ijri, Jari, Ish, Jariya, Jaraya, Tajri min tahti al-anhar. तजरी क्या, कहाँ से आया ये तजरी? Min Muzaris, मुजारे से, बिल्कुल। अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा? तजरी, इसका मीनिंग पता है आपको? तजरी मिन तहतिहा min अल-अनहार। हाँ, Jaza ka Jarai, sir. जजा नहीं, तजरी का ना, जजा हमारा नहीं है ये, जरा जरा है। जरा का मतलब होता है जारी हुआ, ठीक है। तजरी मिन जारी होती है नहरें, उसके नीचे से नहरें जारी होती है, ये आप ताहती मिन अल-अनहार इसमें है, जरा जारी हुआ। अच्छा आप एक चीज नोट करें कि इसका जो इसम फाइल है सबके नीचे दो जेर है, इसम फाइल में सबके नीचे दो जेर, क्योंकि जिस फिल माजी के आखिर में कमजोर हरूफ होता है उसके सबके जो भी इसम फाइल ऐसी बनते हैं दो जेर के साथ बनते हैं, ठीक है। अब जैसे अता याती, चलिए अता याती में हवा पढ़िए आप। अता यति इति आतिल मातियुन इत्यान। इतियान, ठीक है। क्या मतलब है इसका, या इसका मतलब पता है आपको? अता याती, वो आया। वो आया, वेरी गुड। अच्छा इसकी आगे एग्जाम्पल पढ़े। फअतु बिसूरतिन मिन मिस्ली। फातू, ये कहाँ से आया? अता पढ़ा था ना कि जो ईती, ईती इसका है इसम, सॉरी फेल अमर है ईती, ठीक है। ईती और इसका जब बन गया ई तू बनेगा, तो ये फा लगने से वजह से बन गया फा तू। ये क्या कौन सा हुआ फिर? ये फेल अमर। फेल अमर, जमा का फेल अमर, ठीक है। चलिए अगला भी पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। मशा यमशी इमशी माशिन डैश मशिन। कुल्लमा अफ़अलहुम मशौ फी। ये मैम ये माजी। मासी है, बिल्कुल मासी है। मशऊ वो चले, ठीक है, मशा वो चला और मशऊ वो चले। चलिए अभी हमने हदा वाले भी हमने 4 पढ़ लिए, ये 5 पढ़ लिए हमने, एक हदा और 4 है, 5 पढ़ लिए हमने। तकरीबन 8 पार्ट पे मश्क कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह माशाल्लाह 910 मरतबा है। और कुरान में तकरीबन 100 फाल ऐसे हैं जो 2300 मरतबा है, और सबके सब इसी पैटर्न पे, इसी स्टाइल पर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हम देखते हैं जन्ना और जल्ला वाले पैटर्न। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं जन्ना के, ठीक है। जन्ना का पढ़े, कौन पढ़ेगा? मिस मुजना पढ़िए। वन्ना चलिए मिस हवा पढ़िए, उसके बाद वन्ना यकुन्नु ज़ुन्ना ज़ानुन मज़नूनुन और ज़ुन्नुन। इन्ना बाग़ ज़ुन्नी इस्मुन। क्या है ये? अलिफ लाम साथ लगा हुआ, जन्नी क्या है? माजी लग रहा है। नहीं माजी तो नहीं है, ये मस्तर है ना? ये नहीं गुजारे नहीं। नहीं, जारी
ال लगा ना, अल तो लगा ना वैसे ही उसके साथ अल लगा, अजन्ना, बाजू जन्ना, ये वो है मस्दर। चलिए, चलिए आगे देखते हैं। आ, रद्दा, रद्दा भी इसी पैटर्न पर है। मिस मुजना आप पढ़िए रद्दा का टेबल। रद्दा यरुद्दु रुद्दा, रादिन मरदूदुन, रद्दुन, इन्ना रादूहु इलेका। इसका क्या मीनिंग होगा? क्या कहते हैं, मरदूद, लुटाया, जिस पे रद्दा, लुटाया, वापस लुटाया, इन्ना राधु, और बेशक हमने लुटाया आपकी तरफ, लुटाया इसका मतलब रद्दा, उसने लुटाया, वापस किया। ठीक है, आगे है मद्दा, मद्दा, मद्दा पढ़े। मद्दा यमुद्दु मुद्द, मादिन ममदूदुन मद्दुन, वयमुद्दूहुम फी तुग़यानिहिम। हम्म, ये कौन सा फेल आया इसमें? मुजारे। मुजारे। तो भाई इसका देखो भाई, यमुद्दूहुम, ठीक है, उसने छोड़ दिया उन्हें, तो जानी हम सरकशी में, उनकी सरकशी में। ठीक है, मुद्दा का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, इससे मिलता जुलता, इसने डाला, उसने खींचा, या ऐसे मुद्दा, इसमें डिफरेंट मीनिंग आए हुए। तो जब भाई हम जो हमने आयत पढ़ी थी ना, ये आए थे ना, यमुद्दूहुम, और छोड़ दिया उन्हें, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, ये वो है। चलिए आगे हम देखते हैं। जन्ना हो गया हमारा, अब हम देखते हैं जल्ला। चलिए जल्ला कौन पढ़ेगा? मिस निगत आप पढ़िए, साइमा भी आप उसके बाद पढ़ेंगी। जल्ला, जल्ले, जलता, अतुम, जल्ला यजुल्लु, शॉर्ट टेबल जल्ला पढ़िए। ज्वाला, दिल जलालता, जलालता वला ज़ालिम। कौन सा फेल आया, कहाँ से आया ये? इस पर टेबल में वाला सवाल, ये क्या है, ये कहाँ से आया? मैम ये तो जमा है माजी का, किसकी जमा है? जमा है ना मैम ज़ालिम को। जालिन जमा है, लेकिन किसकी जमा है? इनमें सब में से किसकी जमा लग रही है आपको? अस्सालीन, ज़ाला की। जाला की। ठीक है, जाल यानी इस्म फाइल की जमा है जालिन, वो सब गुमराह हुए। ठीक है, गुमराह होने वाले, वो सब गुमराह होने वाले जाल। इसी पैटर्न पे खर्रा, खर्रा पढ़िए मिस साइमा आप पढ़िए। फर्रा, यफिरु, खिर्रा, फर्रा, डैश, फर्रा, वखर्रू लहू सुज्जदन। ये जो है ना, खर्रा या खिर्रू, खिर्रा, ठीक है, खिर्रा है ये, फिर खार, डैश, फिर खर। अब इसमें हम दो जबर भी लगा सकते हैं, दो पेश भी लगा सकते हैं। और ये कौन सा इस्तेमाल हुआ हमारी एग्जाम्पल में? खर्रू, खर्रू कौन, किसकी क्या है? फरसी और हाँ, कौन फेल सा? मुदारी। फेल माजी है, मुजारे की तो कोई अलामत ही नहीं इसमें। अलामत मुजारे जो है इसमें कोई भी नहीं। खर्रू, खर्रा, खर्रू, वो सब गिरे, खर्रा वो गिरा, खर्रू वो सब गिरे। ठीक है ना, ये इसमें ये जमा हो। आप थोड़ा सा रिवाइज क्या करें। चले हक्का, हक्का जो है, हक्का या हिक्कू, ये कौन पढ़ेगा? मिस पढ़िए, मिस अलीजा आप पढ़ लीजिए। हक्का यहिक्कु, हिक्का हकीकुन, डैश हक्कुन, हम्म, वतवासौ बिलहक्की। हक की वसीयत की। हक क्या होता है? सच होता है। ठीक है, अच्छा क्या इसमें आया है, कहाँ से आया है? अमर, तो नहीं, अब ये देखिए या ना, अमर क्या मस्तर। है? अब ये देखें, मजदर है, ठीक है, बिल्कुल सही है, मजदर है, लेकिन आप ये देखें, बिल हक, अल लगा हुआ ना, अल तो इसम होता है, और यस जो मैम। अमर तो फेल है, फिर अमर है। ये चीज देखा मैंने, नोट किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वाले भी जल्ला के पैटर्न पे आने वाले भी हमने कर लिए।
اور 6 افعال کی ہم نے مشق کی جو کہ 525 مرتبہ آئے ہیں ان 5 پیج میں جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور قرآن میں 90 افعال ایسے ہیں جو 1350 مرتبہ آئے ہیں, وہ سب اسی اسٹائل. الحمدللہ. چلیے اب ہم تھوڑی سی عربی بول چال کر لیتے ہیں. ابھی آپ لوگ الرٹ ہو جائیں عربی بول چال کے لیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا ہے, حل تلوت القرآن, کیا تم نے تلاوت کی قرآن کی؟ کہ جواب ہوگا نعم تلوت القرآن, ہاں میں نے تلاوت کی قرآن. چلیے مس علیزہ کوشچن کیجیے, مس ہوا آنسر کیجیے. هل تلوت القرآن؟ نعم تلوت القرآن. هل تلوتم القرآن؟ نعم تلونا القرآن. هل تتلو القرآن؟ نعم نعم أتلو القرآن. هل تتلون القرآن؟ نعم نتلو القرآن. اتلو القرآن. أتلو القرآن. اتلو القرآن. نتلو القرآن. کیا میننگ ہے اس کا, کیا سمجھ آیا؟ حل تلوت القرآن, کیا آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی؟ کیا آپ نے تلاوت کی قرآن کی؟ نعم تلوت القرآن, ہاں میں نے تلاوت کی قرآن. ہاں میں نے تلاوت کی قرآن کی. اور حل تتلو القرآن, کیا تم تلاوت کرتے ہو قرآن کی؟ آنسر نعم اتلو القرآن, ہاں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. چلیے آگے چلتے ہیں. چلیے یہ کون پڑھے گا؟ مس مسنا, مس نگہت. چلیے مس مسنا کوشچن کیجیے اور مس نگہت آنسر کریں. هل أتيت نعم أتيت. هل أتيتم نعم أتينا. هل تأتي نعم آتي. هل تأتون نعم ناتي. یہی اس کی میننگ بتائیں مجھے, جو لاسٹ میں پڑھا آپ لوگوں نے, حل تأتون نعم ناتی, کیا میننگ ہوگا اس کا؟ جی مطلب ہمارے لیے ہوتا تو نہ ہے آپ سب کے لیے, اور نہ صرف مطلب ہم سب کے لیے, مطلب لیکن یہ کافی کیا یہ آواز نہیں کیا سمجھ آ رہی. مس مسنا آپ بتائیے, کیا مجھے اس کی آواز سمجھ نہیں آئی نگہت کی. میم شاید یہ ہوگا کیا تم سب عطا کرتے ہو؟ ہاں ہم سب عطا کرتے ہیں. عطا یاتی, مطلب اس کا کیا تھا؟ عطا کرنا تو عطا نہیں تھا. عطا یاتی کا کیا مطلب تھا؟ عطا وہ آیا, عطیتا وہ کیا تم, عطیتا کیا تم آئے, نام عطیتو ہاں میں آیا, حل عطیتم کیا تم سب آئے, نام عطینا ہاں ہم سب آئے. حل تأتی کیا تم آتی ہو, آتے ہو, کیا تم, نعم نام آتی ہاں میں آتا ہوں. حل تأتون کیا تم سب آتے ہو, نام ناتی ہم سب آتے ہیں. عطا کرنا نہیں اس کا میننگ. ٹھیک ہے چلیے. امشی, امشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امشی چل, امشی میں چلتا ہوں, امشو چلو, نمشی ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چلنا ابھی تھوڑا سا رہتا ہے. حل زللت کیا تم گمراہ ہوئے, جواب کیا ہوگا؟ ما زللت میں نہیں گمراہ ہوا. حل زللتم کیا تم سب گمراہ ہوئے, ما زللنا نہیں ہم سب گمراہ ہوئے. حل تزلو کیا تم گمراہ ہوتے ہو, لا ازلو نہیں میں گمراہ ہوتا. حل تزلون کیا تم سب گمراہ ہوتے ہو, نام نزلو نہیں ہم سب گمراہ ہوتے. چلیے کون پڑھے گا اس کو؟ مس سائمہ کوشچن کریں گی اور مس لیزا آنسر کریں گی. هل زللت ما زللت. هل زللتم ما زللنا. هل تزل لا أزل. هل تزلون لا نزل. دیکھیے یہاں پر ماں اور لا, اس میں ڈفرنس کیا ہے ذرا بتائیے مس سائمہ. ماں کیوں آیا اوپر دو میں, دوسرے دو میں لا کیوں آیا؟ ماضی کا ہے نا, ماضی اور ماضی کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ماں آتا ہے.
माजी के साथ मा आता है और मुजारे के साथ ला आता है। ला। चलिए जी, अभी हमारा वर्क पेज है ये वर्कबुक का, ठीक है। ये आप लोग इसी को देख के बनाएंगे। देखिए वही सारे टेबल है जो हमने अभी किया, थोड़ा सा एक दो हम अगर कोई इसमें से करना चाहे। दाआ का टेबल कौन करेगा? मिस अली साहब करेंगी? दाआ का टेबल, शॉर्ट टेबल जो अभी हम करके आए, यहाँ पर शॉर्ट टेबल यहाँ नजर नहीं आ रहा सामने, लेकिन आप इसको बनाएंगे। कौन बनाएगा? हैंड रेज करें, कौन बनाना चाहेगा? दआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदूदन। सही, वेरी गुड। अच्छा आगे, इसका मजदर का क्या दुआ, तर्जुमा होता है? मजदर का तर्जुमा भी तो करना ना आगे, क्या है मजदर का तर्जुमा? मैम दुआ, दुआ करना। दुआ करना। मजदर का तर्जुमा होता है दुआ करना, क्योंकि ये इस समय ना इसलिए। ओके मिस हवा, मिस हवा आप अगला टेबल बनाइए, तला वाला। तलावत, तलावत उसका मजदर है, आप बनाइए इसका टेबल। तला, यतलु, उतलु, तालिम, मतलून, तिलावतुन। उसने तिलावत की। नहीं, उसने तलावत की, तो तला का मतलब बन गया, हमने इसका मजदर का तर्जुमा लिखना है। मजदर का तर्जुमा क्या होगा? वो तिलावत करता नहीं, नहीं, करता नहीं। हमने देखो फेल वाला हमने वो नहीं लेना ना उसके। तलावत करना, इसका मीनिंग है तलावत करना, काम का नाम है ना ये। तला उसने हाँ तलावत की, तलावत तलावत करना, ठीक है। हाँ। अच्छा चलिए मिस हवा आप अगला भी बनाए, फिर आपको समझ आएगा। फला, ये है फला। ठीक है। फला, यफलु, उफलु, फालिन, मफलू, मफलून, फुलुवन। क्या मतलब होगा इसका खाला का? अलहदा करना। अलहदा हुआ, हाँ अलहदा हुआ, अलहदा करना, अलहदा हुआ, अलहदा होना, अलहदा होना। अच्छा आगे कौन करेगा, कोई और करना चाहे? मिस मुस्ना आप अगला अपनाइए। हदा, हदायतन, हदायत। यहदी, इहदी, हादिन, महमूदुन, हुदन। हादिन, हादिन। अच्छा, अच्छा इसका इसका तर्जुमा? उसने मजदर का हिदायत देना। हदायत देना। चलिए अगला भी आप बनाइए। जजा, यजजी, इजजी, जाजिन, मजजीयुन, जजाउन। जजा देना, जजा देना, सिला माशाल्लाह। देना। जजा, सिला देना, ठीक है। आगे है अतायाती वाला, चलिए वो कौन बनाएगा? साइमा आप बनाएंगी? मिस निगत आप बनाएंगी? चलिए और कोई बनाना चाहे? चलो मिस निगत आ गई जी, मिस निगत बनाइए। अभी वही टेबल है ये सारे, अभी हम रिवाइज करके आए हैं। अब ये देखें ऐसे आगे अगले वाले पेज पे ये वाले हैं। अब ये सारे अपनी वर्कबुक के ऊपर कंप्लीट कर लें, और क्लास टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए अब क्लास को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।